অবশেষে একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে ইউকে এবং ইইউ আলোচকরা ব্রেক্সিটের ট্রেড অ্যান্ড সিকিউরিটি ডিল তথা বাণিজ্য এবং নিরাপত্তা চুক্তিতে একমত হয়েছেন। 31 ডিসেম্বর ব্রেক্সিট বাস্তবায়নের মাত্র 8 দিন আগে সকল বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে সম্পূর্ণ হলো এই চুক্তি। This afternoon that we have completed the biggest trade deal yet, worth £660 billion a year, a comprehensive Canada-style free trade deal between the UK and the EU. 11 ঘন্টার সর্বশেষ প্রয়াসের মাধ্যমে ব্রিটেন রক্ষা পেল নো ডিল চুক্তি থেকে। আর একই সাথে দুই দিকের দেশগুলোর আমদানি রপ্তানিতে আর কোনো শুল্ক থাকবে না। সব মিলিয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ আমদানি বাজারের পরিমাণ হচ্ছে 668 বিলিয়ন পাউন্ড। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ব্রিটেনের অর্থ, সীমানা, আইন, বাণিজ্য এবং মাছ ধরার জল সীমানা সবই নিশ্চিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এই চুক্তির মাধ্যমে। A deal that will protect jobs across this country. A deal that will allow goods, UK goods and components to be sold without tariffs and without quotas in the EU market. A deal which will, if anything, allow our companies and our exporters to do even more business with our European friends. And yet, which achieves something that the people of this country instinctively knew was doable, but which they were told was impossible. We've taken back control of our laws and our destiny. We've taken back control of every jot and tittle of our regulation in a way that is complete and unfettered. From January the 1st, we are outside the customs union and outside the single market. British laws will be made solely by the British Parliament. ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কমিশন প্রধান বলছেন, এই চুক্তি উভয় পক্ষের জন্য যথার্থ, সুন্দর এবং সমতার ভিত্তিতে হয়েছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের চিফ নেগোশিয়েটর অবশ্য বলেছেন, আজ স্বস্তির দিন, তবে কিছুটা দুঃখের দিনও বটে। The clock is no longer ticking. After 4 years of collective effort and EU unity to preserve peace and stability on the island of Ireland, to protect the citizens and the single market, to build a new partnership with the UK. লেবার পার্টি লিডার একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ ব্যাপারে তাদের চূড়ান্ত মন্তব্য করবেন। তবে ইতিমধ্যে তিনি বলেছেন, তারা জাতীয় স্বার্থে একটি যথার্থ ডিলের জন্য চাপ দিয়ে আসছিলেন আগে থেকেই। A deal has now been agreed. The choice facing Parliament, the choice facing Labour, is now whether to accept that deal or to reject it. The deal is a thin agreement. It does not provide adequate protections for British manufacturing, our financial services, creative industries, or workplace rights. It is not the deal that the government promised. Far from it. And there are serious questions about the government's preparedness for the new arrangements. As ever, leaving everything to the last minute has made it even more difficult for businesses to be ready. ইউকের সবচেয়ে বড় ট্রেড ইউনিয়ন টিইউসি বলেছে, এই ডিল বেটার দেন নাথিং। প্রধানমন্ত্রীকে নিশ্চিত করতে হবে, করোনা পরবর্তী বাস্তবতায় ব্রিটেনের সাধারণ মানুষ যেন চাকরি এবং অর্থনীতি নিয়ে আরও সংকটে না পড়ে। এদিকে 31 ডিসেম্বরের মধ্যে বহু বাংলাদেশি অরিজিন ইইউ সিটিজেন ইউকেতে ছুটে এসেছেন শেষ মুহূর্তের সুযোগ নিতে। আবার অনেকে ট্রাভেল ব্যানের কারণে আটকা পড়েছেন। এই পরিবার তথা স্বামী স্ত্রী দুজনেই নরওয়ের যথাক্রমে হেলথ সেক্টর এবং কাউন্সিলে উচ্চপদে কাজ করছেন, কিন্তু সামগ্রিক কমিউনিটি বাস্তবতায় ইউকেতে সেটেল হতে অনেকটা শেষ মুহূর্তে ছুটে এসেছেন। 31 তারিখের পরে আর এখানে কেউ আসতে পারবে না ইউরোপিয়ান সেটেলের জন্য। নরওয়ে বেস্ট কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, সেফ অ্যান্ড সিকিউরিটি, বাট নরওয়ে অ্যান্ড ব্রিটেন টু ডিফারেন্ট কান্ট্রি। আমার খুবই ভালো জব, আমার কলিগরা খুবই ভালো। নরওয়ে ইজ বেস্ট কান্ট্রি, বাট it's very lonely. It's too different, Norway and London. I feel here আমার বাংলাদেশ, এটা ছোট্ট বাংলাদেশ। মেয়েটি এখানে গ্রাজুয়েশন করতে এসে সেটেল হচ্ছে, আর সেটিও পুরো পরিবারের আগ্রহ কিছুটা বাড়িয়েছে। After studying here, after 3 years, I'll probably, continue doing my masters, and eventually I would like to stay here as like my second home. Even though I'm born and brought up in Norway, I would still look at this as my second home. As my dad said, like এটা একটা ছোট্ট বাংলাদেশের মতো, and I feel so happy when I first moved here because এখানে সব আছে, culture, religion, everything.
এই সাংবাদিক এবং কর্মজীবী প্যারিস থেকে একেবারে শেষ মুহূর্তে ট্রাভেল ব্যানের আগেই লন্ডন এসেছেন। জানালেন আর অনেকে আসতে চাইলেও করোনার কারণে আটকা পড়েছেন। আমি ফ্রান্সের নাগরিকত্ব লাভ করার পরে ভাবলাম যে আমার স্ত্রী এবং সন্তানরা দেশে অবস্থান করছেন, তাদেরকে যদি লন্ডনে নিয়ে আসি তাহলে এখানে পড়াশোনা এবং বাংলাদেশি কালচারের সাথে তারা বড় হতে পারবে এবং আমরা আরও একটু প্রতিষ্ঠিত হতে পারবো। যে কোনোভাবেই যদি শেষ মিনিটেও কেউ প্রবেশ করেন তবে তার ইউকে সেটেল নিশ্চিত হবে, জানালেন এই ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট। এখানে ঢোকার লাস্ট ডেট হচ্ছে 31শে ডিসেম্বর। এর মধ্যে যে ঢুকতে পারবেন তাকে 30শে জুনের মধ্যে প্রিস্টেল আবেদন করতে হবে। সুতরাং লকডাউনের কারণে ঢোকার এবং প্রিস্টেল অ্যাপ্লিকেশন করার কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং পরিবর্তন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে যারা আসতে চান অবশ্যই 31শে ডিসেম্বরের মধ্যে ইউকেতে প্রবেশ করবেন। প্রায় 20 বছরের ইটালি জীবনের ইতি টানছেন এই ব্যক্তি। সন্তানরা বড় হচ্ছে, তাই সুযোগ বঞ্চিত না হতে 31 ডিসেম্বরের আগেই তার আশা। ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজটার জন্য, কারণ আমি ইটালিতে মোটামুটি খারাপ না ভালোই আসছিলাম। তো এখানে আসার জন্য বাচ্চারা 2 বাচ্চা আমার আছে, 2 বাচ্চা এই ছোটো বয়সও কম, যাতে তারা এখানে আইসা মনে করুক আপনার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, বিশেষ করে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা এবং আমাদের ধর্মীয় কালচারটা মানে ছোটো যখন তাহলে স্টাডি কইরা মনে করো সকাল সকাল আয়ত্তে আনতে পারবো। এখন দেখার পালা 31 ডিসেম্বরের আগে ইউরোপের ট্রাভেল ব্যানে কোনো পরিবর্তন আসে কি না। অন্যথায় ইচ্ছে থাকলেও ব্রেক্সিটের ডিভোর্স বাস্তবায়নের আগে অনেকের আর ইউকেতে আসা হবে না।